Hello student, welcome to today's session. That in last video we start the chapter Respiration and Circulation. These two chapters are different. These are the different metabolic activity related with the human beings as well as the plants. In plants the circulation is called as transportation. But in 11th class, in old syllabus, we have seen the respiration of human beings in 11th class and respiration of plants and animals, mechanism of respiration we are learning in the 12th class, and circulation it is also chapter of 12th class. But now these two chapters are merged together in the 12th new syllabus according to the NCERT. Today we will start the chapter Respiration and Circulation, which will give the major contribution to the syllabus, that is having the 8 marks in syllabus. That in last video we have seen the how we needs the energy for any metabolic activity. That any metabolic activity means the metabolism is the breakdown and synthetic activity of the human beings as well as the every organism needs the metabolic activity for its life. That life processes are called as metabolic activity. And the metabolism, it is made up of two main processes, that is the catabolism and anabolism. Catabolism means the breakdown activity when a complex organic component it is breakdown into its constituents or the factors, it is called as catabolic activity, just like the respiration. When the glucose breakdown into its constituent, that is the carbon dioxide and water, with the release of energy, that is called as catabolic activity. But anabolic activity are the synthetic activity, just like the photosynthesis, when smaller constituents combine together with the help of many enzymes or the proteins, and they are togetherly form a complex compound that is called as a anabolism. That means a combination of a synthetic activity and the breakdown activity or the breakdown processes, that is called as the metabolism. And every metabolism of every organism needs the lots of energy. And in a living organism, that may be a member of a kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Plantae, kingdom Animalia and the kingdom Fungi, any organism from these 5 kingdoms, they needs the energy, except the viruses. They use our cells, they use our energy, they use our metabolism mechanism. But every organism having a storage of energy in their body and in the form of organic compound. Just like us, we are having the organic component in the form of glucose, and that means we are having the energy in the form of potential energy. आपल्या बॉडीमध्ये जी काही स्टोर्ड फॉर्म मध्ये एनर्जी आहे, that is the in the form of glucose, in the form of protein, fats and the carbohydrate. That means it is having basic minerals, that is the carbon. We are having carbon compounds and the potential energy stored in the form of organic components. That means for our movements, for our any other activity, we are needing the kinetic energy, but that kinetic energy uses the potential energy as a base. आपल्याला प्रत्येक ॲक्टिव्हिटीसाठी मग तो प्लांट असो किंवा ॲनिमल असो एनर्जी लागते. ती एनर्जी ATP फॉर्म मध्ये असते आणि ही एनर्जी आपल्याला प्रत्येक कामासाठी जेव्हा लागते तेव्हा त्या एनर्जीसाठी आपल्याला शरीरातले ऑर्गॅनिक कंपोनेंट्स वापरावे लागतात. जसं आपण बघू की आपल्याला LPG गॅस सिलेंडरमधलं ब्युटेन आणि आयसोब्युटेनचं मिश्रण वापरायचं आहे, तर आपण गॅस वापरतो. दॅट मीन्स आपल्याला कुकिंग करायचं आहे, बॉइलिंग करायचं आहे, तर आपल्याला LPG किंवा ब्युटेन आणि आयसोब्युटेनचं मिश्रण हे एनर्जीच्या स्वरूपात लागेल. एव्हरी ऑर्गॅनिझम नीड्स द एनर्जी फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अँड दॅट एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गॅनिक कंपोनंट इन द फॉर्म ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी. That potential energy, it is converted into kinetic energy by the process of respiration. Today we are going to learn that main definition of a respiration. What is the respiration actually? That respiration in case of human beings, in case of plants, in case of any other organism, what is the respiration? Again, it starts with it is a catabolic process. What is mean by the catabolic? Catabolism म्हणजे काय होतं? Catabolic म्हणजे काय होतं? Catabolic activity आपण 11th ला बघितलेलं आहे. That means it is the collection of a breakdown activity.
It is the breakdown activity in which a complex component break down into its simpler factors. जेव्हा एखादा मोठा कंपाऊंड त्याच्या छोट्या छोट्या फॅक्टर किंवा घटकांमध्ये कॉन्स्टिट्युएंटमध्ये ब्रेकडाऊन होतो आणि त्या ब्रेकडाऊन सोबतच त्या ऑर्गॅनिझमच्या शरीरात एनर्जी रिलीज होते, त्याला आपण काय म्हणणार, दॅट इज कॉल्ड ॲज कॅटाबॉलिक प्रोसेसेस. अँड दॅट कॅटाबॉलिक प्रोसेसेस टेक्स प्लेस in two ways, that is either extracellular or intracellular. एक तर त्या सेलच्या बाहेर घडतात किंवा त्या सेलच्या आत घडतात. And respiration, it is an intracellular process. Intra म्हणजे सेलच्या आत. It is a catabolic activity. It is an intracellular process and it is an exergenic process also. इथे लिहिलेलं नाही मी, but it is an exergenic process. exhaust म्हणजे एनर्जी बाहेर निघणं. ही एनर्जी बाहेर निघण्याची प्रोसेस आहे. ही ब्रेकडाऊन ॲक्टिव्हिटी आहे आणि ही सेलच्या आत घडणारी प्रक्रिया आहे. दॅट ही फक्त सेलच्या आत घडणारी प्रक्रिया, ही सेलच्या बाहेरही घडू शकते. बट प्लांट्स अँड ॲनिमल्सच्या बाबतीत जर आपण बघू, इट इज अन कॅटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी मीन्स ब्रेकडाऊन ॲक्टिव्हिटी. It is an exergenic process means it gives the energy, and it is an intracellular process means it happens inside the cell. That it is a catabolic process in which complex organic compound, complex means made up of two or more compounds, smaller compounds togetherly. Organic components or organic compound means made up of carbon as a main derivative, and they are oxidized with the energy liberation. When any component undergoes the oxidation, what is mean by oxidation in the chemistry? That reaction with oxygen or removal of hydrogen. And in case of human beings and in case of plants, the main oxidation or the main respiration takes place by the removal of hydrogen. एक लक्षात ठेवायचं, आपल्या शरीरात जे काय सगळे मेकॅनिझम, रेस्पिरेशनचं मेकॅनिझम आहे, त्यात 10th मध्ये आपण थोडं इंट्रोडक्टरी पार्ट बघितलेलं होतं. दॅट ग्लायकोलिसिस असो, क्रेब्स सायकल असो, ATS असो, सगळे ऑक्सिडेशन कुठल्या प्रकारचे घडतात, डिहायड्रोजिनेशन प्रकारातले. म्हणजे आपण केमिस्ट्रीच्या हिशोबाने जर रेस्पिरेशनची डेफिनेशन बघू, दॅट रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन इट इज ऑल्सो ऑक्सिडेशन, ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन इट इज ऑल्सो ऑक्सिडेशन. बट रेस्पिरेशन हॅविंग मेनली ऑक्सिडेशन विच इज टाईप ऑफ डिहायड्रोजिनेशन. इथे बघा, इट इज अ कॅटाबॉलिक प्रोसेस, exergenic process, intracellular process in which complex organic compound oxidized with the energy liberation. अशी एक प्रक्रिया आहे जी ब्रेकडाऊन ॲक्टिव्हिटी आहे, ज्याच्यामध्ये मोठे कंपोनंट त्याच्या छोट्या छोट्या घटकांमध्ये तोडले जातात आणि या तुटण्यासोबतच काय बाहेर पडते, एनर्जी बाहेर पडते. पण ही एनर्जी बाहेर पडण्याची प्रक्रिया कुठली आहे, ऑक्सिडेशन आहे. सपोज चुलीमध्ये लाकडाचं जळणं हे पण एक ऑक्सिडेशन आहे. आपल्या शरीरात अन्न पचणं हे पण एक ऑक्सिडेशन आहे, ज्याला आपण ज्वलन म्हणू. बट देर इज अ डिफरन्स बिटवीन अ कंबशन अँड अ ऑक्सिडेशन. कंबशन आणि ऑक्सिडेशनमध्ये फरक आहे. कंबशनमध्ये एखादा पदार्थ म्हणून कार्बन कंपोनंटमध्ये विस्तृत केला जाईल. दॅट रेस्पिरेशनमध्ये एनर्जी बाहेर पडते, कंबशनमध्ये पण एनर्जी बाहेर पडते. बट दॅट respiration, the energy released in the respiration that's stored in the ATP. Again, we will revise the definition. It is a catabolic process in which complex organic compounds are oxidized with the energy liberation. Energy release होते जेव्हा complex organic component हे breakdown होतात आणि ही सेलच्या आत घडणारी, एनर्जी देणारी आणि breakdown activity आहे. But the energy released in the respiration that is stored in the form of ATP. या प्रक्रियेसाठी काय लागतात, तर खूप सारे एन्झाईम्स लागतात. एन्झाईम्स आर नथिंग बट द प्रोटीन्स. या स्टेपमध्ये एनर्जी जी रिलीज होते ती कशाच्या स्वरूपात साचली जाते, ATPच्या स्वरूपात. तुम्हाला एक युनिव्हर्सल सेंटेन्स सांगते, दॅट वेन देर इज अ नीड ऑफ एनर्जी, जेव्हा जेव्हा एनर्जीची गरज आहे, ATP आर ब्रेकडाऊन. कॉमा इंटू इन्व्हर्टेड कॉमामधलं हे वाक्य लक्षात ठेवायचं. वेन देर इज अ नीड ऑफ एनर्जी, ATP आर ब्रेकडाऊन. बट वेन देर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, ATP आर फॉर्म. जेव्हा जेव्हा एनर्जीची गरज असते तेव्हा ATP काय होतात, शरीरात असणारे ऑलरेडी स्टोर्ड असणारे ATP ब्रेकडाऊन होतात. पण जेव्हा जेव्हा एनर्जी रिलीज होते तेव्हा ATP बनतात. दे आर कोऑर्डिनेटिंग टर्म्स. त्या दोन्ही कोऑर्डिनेटिंग टर्म्स आहेत. आपल्या शरीरात जेव्हा आपण अन्न खातो, म्हणजे आपण जेवण करतो, नाकाने श्वास घेतो, या दोन्हींचं जेव्हा इंटेस्टाईनमध्ये आपण म्हणून यूज केला जातो, ऑक्सिजन प्लस द फूड, जेव्हा फूड टोटली डायजेस्ट होतं स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये, तिथून ते ब्लडमध्ये ॲब्झॉर्ब होऊन प्रत्येक सेलच्या सेल मेम्ब्रेनच्या बाहेरून ब्लडमध्ये डिफ्यूज होतं. अँड इट गेट डिफ्यूज इन द फॉर्म ऑफ ग्लुकोज.
फॅट असो, कार्बोहायड्रेट असो किंवा प्रोटीन असतो, ग्लुकोजच्या फॉर्ममध्ये सेलमध्ये पुढे एंटर करतं आणि ऑक्सिजन पण एंटर करतो जो हिमोग्लोबिन सोबत आलेला आहे. ऑक्सिजन आणि ग्लुकोज मिळाले की काय होतं, ब्रेकडाऊन होतं आणि त्यांच्यातून कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर बाहेर पडतं आणि त्याच्यासोबतच एनर्जी बाहेर पडते. आणि जेव्हा ही एनर्जी बाहेर पडते तेव्हा ती एनर्जी, बाहेर पडलेली एनर्जी सेल ATPच्या स्वरूपात लॉक करून ठेवल्या जाते. जसं आपण एखादा माणूस रोजमजुरीवर काम करणारा असो, कोणी महिनाभर काम करणार असो किंवा कोणी इयरली कामाचं पेमेंट घेणारा असो, सगळ्यांना त्यांचा कामाचा मोबदला हा पैशाच्या स्वरूपात मिळतो. काम केल्यानंतर पैसा मिळतो. सेल पूर्ण तिचं वर्क केल्यानंतर, मेकॅनिझम आटोपल्यानंतर त्याचा मोबदला म्हणून त्याला एनर्जी मिळते. पण ती एनर्जी लॉक करून ठेवली जाते ATPमध्ये. ॲडिनोसाईन ट्रायफॉस्फेट, 3 जे फॉस्फेट आहेत, ॲडिनोसाईन, ॲडेनाईन प्लस रायबोज प्लस फॉस्फेट. ॲडेनाईन एक नायट्रोजन बेस आहे, रायबोज एक शुगर आहे पेंटोज, आणि 3 फॉस्फेट आहे. तिसऱ्या फॉस्फेटच्या बॉन्डमध्ये एनर्जी लॉक करून ठेवल्या जाते सेफ्टीसाठी. जसं आपण काम केल्यानंतर मिळालेला पैसा बँकेत ठेवतो, रिकरिंग डिपॉझिट म्हणून ठेवतो, त्यात फिक्स्ड डिपॉझिट म्हणून ठेवतोय, और एनी नंतर घरात आपण सेव्ह करून ठेवतो किंवा सोन्याच्या स्वरूपात लॉक करून ठेवतो. आणि जेव्हा गरज आहे आपल्याला तेव्हा ते आपण वापरतो. तसंच आहे सेम वेन देर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी ATP आर फॉर्म. जेव्हा जेव्हा एनर्जी रिलीज होईल ATP तयार होतात, पण जेव्हा गरज आहे एनर्जीची तेच ATP काय केले जातात, ब्रेकडाऊन केले जातात. देन द नेट इक्वेशन ऑफ द रेस्पिरेशन इज C6H12O6, दॅट इज द ग्लुकोज, बट इट कॅन बी रिटर्न ॲज अ कार्बोहायड्रेट. बट एक लक्षात ठेवायचं की फॅट असतील, प्रोटीन असतील किंवा कार्बोहायड्रेट असतील, शेवटी ते कशामध्ये बदलतील, ग्लुकोजमध्ये बदलतील, बिकॉज ग्लुकोज इज इझिली अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द सेल. देन इथे आपण बघू की सगळ्यात आधी कार्बोहायड्रेट डायजेस्ट होतात बॉडीमध्ये, नंतर फॅट, नंतर प्रोटीन. मीन्स एखादा माणूस जर उपोषणावर असेल तर 10-11 दिवसानंतर त्याच्या शरीरातलं काय जळायला लागेल, प्रोटीन जळायला लागेल. दॅट ग्लुकोज प्लस molecular oxygen with the help of many respiratory enzymes which are helps in the respiration. The enzyme helps in the respiration that gives out the CO2. म्हणजे जेव्हा आपण खाऊ, डायजेशन करू, नाकाने श्वास घेऊ, तर तेव्हा काय बाहेर पडेल, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडेल. आपण जेव्हा शिंकतो किंवा आपल्या शरीरातून घाम बाहेर पडतो, पाणी बाहेर पडेल आणि त्याच्यासोबतच किती ATP एनर्जीचे तयार होतील, 38 ATP एनर्जीचे तयार होतील. दॅट वेन देर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी इन अ एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन म्हणजे ज्या रेस्पिरेशनमध्ये ऑक्सिजन वापरला जातो तिथं 38 ATP तयार होतात. अँड द रेस्पिरेशन विच डू नॉट इन्व्हॉल्व द ऑक्सिजन, मॉलिक्युलर ऑक्सिजन, दॅट गिव्स ओनली 2 ATPs. ते फक्त किती ATP देतात, 2 ATP देतात. इट इज द डिफरन्स बिटवीन द प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन अँड द absence of oxygen, and this is the net equation of the respiration, that it is the definition of respiration. But now I tell you that what is the difference between the respiration and the breathing. आपण ज्याला म्हणू श्वास घेणं आणि श्वसन, यामध्ये काय फरक आहे. आपण श्वास घेण्याच्या ऍक्टिव्हिटीला 2 याच्यामध्ये ब्रेक करूया. दॅट ब्रीथिंग, इट इज ब्रेक डाऊन इंटू इन्स्पिरेशन अँड द एक्सपायरेशन. इन्स्पायरेशन अँड एक्सपायरेशन, इन्हेलेशन अँड एक्सेलेशन. श्वास घेणं याला आपण 2 गोष्टीमध्ये डिवाइड करू. श्वास उच्छ्वास. श्वास आत घेणं, when there is an inhalation of air which is oxygen rich, that is called as a inhalation. And when there is a expelling the air which is rich in CO2, जेव्हा आपण CO2 रिच एअर बाहेर काढतो फुफ्फुसांद्वारे, नाकाद्वारे, तेव्हा आपण त्याला काय म्हणू, एक्सेलेशन म्हणू किंवा एक्सपायरेशन म्हणू. मीन्स इन्हेलेशन अँड एक्सेलेशन कंबाईन टू फॉर्म द ब्रीथिंग. या दोन्ही ॲक्टिव्हिटीला मिळून श्वास आत घेणं ऑक्सिजन रिच एअरचा आणि श्वास बाहेर सोडणं कार्बन डायऑक्साईड रिच एअरचा, त्या दोघांना मिळून आपण काय म्हणूयात, ब्रीथिंग म्हणूयात. अँड ब्रीथिंग इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन. श्वसनाचा एक भाग आहे श्वास घेणं. अँड द रेस्पिरेशन इट इन्व्हॉल्व्स द, जेव्हा आपण घेतलेला श्वास, जेव्हा फुफ्फुसात गेलेला ऑक्सिजन हा ब्लडमध्ये मिसळतो, ब्लडमधल्या हिमोग्लोबिन नावाच्या प्रोटीनसोबत तो जॉईन होतो, ऑक्सिहिमोग्लोबिन म्हणून तयार होतो. ऑक्सिजनला हिमोग्लोबिनची गाडी लागते आपल्या शरीरात प्रवास करण्यासाठी. आणि जेव्हा ऑक्सिजन हिमोग्लोबिनसोबत जॉईन होऊन आपल्या ब्लडच्या प्रत्येक ड्रॉपलेटमधून आपल्या प्रत्येक सेलच्या बाजूला सेलमध्ये डिफ्यूज होतो आणि सेलमध्ये गेल्यानंतर तो ग्लुकोजला डायजेस्ट करण्यासाठी मदत करतो. द मेकॅनिझम इट इज कॉल्ड ॲज ऑल ओव्हर रेस्पिरेशन. आपल्याला पुढचं रेस्पिरेशन बघायचं आहे. द रेस्पिरेशन
which is takes place at a lung level, that is called as external respiration, and the respiration which is takes place at a cellular level, at a mitochondrial level, that is called as a mitochondrial respiration, cellular respiration, and the internal respiration. आपल्याला इंटरनल रेस्पिरेशन विथ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन दोन्ही पार्ट्स इथे बघायचे. नेक्स्ट आपण बघूया दॅट मीन्स you should know the difference between the breathing and the respiration. ब्रीथिंग मीन्स फक्त श्वास आत घेणं आणि श्वास बाहेर सोडणं, पण घेतलेला श्वासामधला जो ऑक्सिजन आहे तो यूज करणं सेलमध्ये नेऊन ग्लुकोज जाळण्यासाठी, एनर्जी मिळवण्यासाठी, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रेस्पिरेशन. मग ते प्लांटमधला असो किंवा ॲनिमलमधला असो. प्लांट रिक्वायर द लेस अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन बिकॉज दे आर हॅव्हिंग देअर ओन फॅक्टरीज ऑफ ऑक्सिजन. ठीक आहे. देन जिथं गॅसेस एक्सचेंज होतं, ज्या जागी गॅसेस एक्सचेंज होतात, जसं आपले लंग्स आहेत, जसं फिशमधले गिल्स आहेत, जसं अर्थवर्मची स्किन आहे, या जागांना आपण काय म्हणू, दॅट सरफेस ऑफ गॅसेस एक्सचेंज दे आर कॉल्ड ॲज अ रेस्पिरेटरी सर्फेसेस. त्या जागांना आपण रेस्पिरेटरी सर्फेसेस म्हणू. आणि कशी हवेत रेस्पिरेटरी सर्फेसेस? व्हॉट इज द फीचर ऑफ अ रेस्पिरेटरी सर्फेसेस? दॅट इट शुड हॅव अ लार्ज सर्फेस एरिया. मोठे हवेत ते, जर मोठे असतील तरच एअर काय होईल, एक्सचेंज होईल. देन इट शुड हॅव अ थिन, हायली वॅस्क्युलर अँड परमिएबल टू गॅसेस. तो सरफेस जिथं रेस्पिरेशन होत आहे, जसं लंग्स आहेत, गिल्स आहेत, पानांमधले स्टोमॅटा आहेत, कसे हवेत ते, इट शुड थिन, खूप पातळ हवे ज्याच्यामधून एअर एक्सचेंज झाली पाहिजे. इट इज हायली वॅस्क्युलर. अगेन व्हॉट इज मीन बाय द वॅस्क्युलर? मेड अप ऑफ मायन्यूट वेसल्स. जसं आपल्या कॅपिलरीज आहेत, जसं आपल्या आर्टरीज आहेत, जसं आपल्या वेन्स आहेत, आणि प्लांट्समधले झायलम आणि फ्लोएम आहेत, आणि थिन सर्फेसेस आहेत. रेस्पिरेटरी सर्फेसेस कसे हवेत? इट इज थिन, पातळ हवेत, ते वेसल्सनी बनलेले हवेत, अँड दे आर परमिएबल टू गॅसेस. प्रत्येक सेल वॉल, प्रत्येक सेल मेम्ब्रेन आणि प्रत्येक सरफेसची प्रत्येक गॅसेसला, प्रत्येक मिनरल्सला, एलिमेंटला आत घेण्याची एक डिफ्युजन रेशो असतो. किती प्रमाणात आत घ्यायचं कुठल्या एलिमेंटला आणि किती प्रमाणात बाहेर सोडायचं, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ परमिएबिलिटी ऑफ अ मेम्ब्रेन. अँड दॅट परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन इट शुड हॅव अ ग्रेटर रिस्क. तर परमिएबिलिटी पाहिजे गॅसेसला, रेस्पिरेटरी सर्फेसच्या मेम्ब्रेन्सला परमिएबिलिटी हवी, ज्याच्यातून गॅस आत बाहेर जाऊ शकतो. अँड लास्ट वन, इट शुड बी मॉइस्ट. तो सरफेस ओलसर हवा. ओल्या सर्फेसेस, जस्ट लाईक अ frog respire with the skin also. Just we are respiring with the lungs, our alveolar walls are moist, and that moistness helps in the exchange of gases. These are the features of the respiratory surfaces. Again, we will see the respiratory exchange in the plants. झाडांमध्ये रेस्पिरेशनच्या एक्सचेंजचे सर्फेसेस काय काय, कुठे कुठे होतं हे रेस्पिरेशन? बाय एअर स्पेसेस. In every cell there is a air spaces in plants, smaller spaces, vacuums which are containing the air, and that is having the respiratory exchange. Again, by the lenticels. Lenticels mean the smaller pores over the bark of a flowering plants. Flowering or a non-flowering plant having a small pores, छोटी छोटी छिद्र असतात, जे स्टेम वाढून गेले, थोडं ब्राऊन स्टेम आहे त्याच्यावर, ते गॅसेस अलाउड करतात त्याच्या आतमधल्या लेअरला, स्टेमच्या आतमधल्या लेअर, दॅट इज कॉल्ड lenticels. Cuticles, these are again the hair-like structures, smaller rounded shaped cells which are over the leaf and stem surfaces, but these are over the green stem. Cuticles. And stomata, these are small pores which are main designed for the gaseous exchange. झाडांच्या पानांवर असलेली छोटी छोटी छिद्र ज्याला आपण स्टोमॅटा म्हणू, स्टोमा म्हणू, स्टोमॅटा, क्युटिकल्स, लेंटिसल्स, यानी पाणीही बाहेर पडतं आणि एअरही आत बाहेर जाते. These are a surface for transpiration as well as a respiration. The cuticles, lenticel and stomata and air spaces of a root, leaf and stem. Parenchyma. Parenchyma, it is type of a parenchyma. Parenchyma, these are cells which are supplied with the prominent nucleus, खूप मोठा छान nucleus आहे. Then a cytoplasm, greater amount of a cytoplasm and a thin walled cell walls. That is called as parenchyma. जिथे एअर भरलेली आहे अशा सेल्स, कशाच्या, रूटच्या, लीफच्या, स्टेमच्या आणि दोन सेल्समध्ये किंवा अनेक सेल्समध्ये असलेल्या एअर स्पेसेस, इथे सुद्धा रेस्पिरेशन होतं. कुठे कुठे होतं? लेंटिसल्स, क्युटिकल्स, स्टोमॅटा अँड एअर स्पेसेस ऑफ रूट, लीफ अँड स्टेम अँड पेरेन्कायमा. काही सेल्स जिथं एअर भरलेली आहे. These are helps to maintain the air pressure and these are helps to maintain the transportation of food and water. ते ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये मदत करतात आणि मेकॅनिझम, जे रेस्पिरेशनचं मेकॅनिझम आहे, एनर्जी मिळवण्यासाठी मदत करतात. अँड द लास्ट वन ऑफ टुडेज सेशन, दॅट इज द
how the air and water exchange takes place in a plant, that is by the diffusion and osmosis. What is mean by the diffusion and osmosis? झाडांमध्ये जर हवा आत बाहेर जाण्याची सर्फेसेस हे सगळे असतील, झाडांना एनर्जी मिळवण्यासाठी ऑक्सिजन लागतोय, तो ऑक्सिजन ते स्वतः बनवतात, पण त्यांना कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडावा लागतो आणि प्रत्येक झाडाचा एक ऑक्सिजन कार्बन डायऑक्साईड कंपन्सेशन पॉईंट असतो. आपण त्याला नुकसान भरपाईचा पॉईंट म्हणतो की स्वतः जरी तयार करत असले तरी त्यांना काही प्रमाणावर ऑक्सिजन लागतो. तो जो पॉईंट आहे त्याच्यावर झाडांना ऑक्सिजन लागणारच. तर तो ते कसा मिळवतात किंवा कार्बन डायऑक्साईड बाहेर कसं काढतात, तर वन ऑफ द प्रोसेस आपण बघतो की झाडांचे रूट्स हे पाण्याच्या संपर्कात असतात आणि त्या पाण्याच्या संपर्कात इट इज मॉइस्ट, ते ओलसर बनतात अँड दॅट इज हॅव्हिंग द सरफेस फॉर द रेस्पिरेशन. आणि रूट्समधून एअर जाते आणि वॉटर पण जातं. पण कुठल्या प्रोसेसनी? डिफ्युजन आणि ऑस्मॉसिस. व्हॉट इज मीन बाय द डिफ्युजन? इट इज द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ आयन्स. It is the transportation of a solute particle from a higher concentration to the lower concentration. जसं आपण म्हणू आपल्याला व्हाईट कपड्यांना निळ द्यायची, आपण बकेटीमध्ये पाणी घेतलं आणि त्याच्यामध्ये निळ टाकली, इंडिगो, आणि निळचे थेंब पडून पाण्यामध्ये पसरतात. इट मेक्स द होल वॉटर ब्लू इन कलर. दॅट इज द डिफ्युजन. आपण तेलामध्ये हळद टाकतो भाजी करताना, पूर्ण तेल ऑइल येलो होतं कलरमध्ये, दॅट इज ऑल्सो अ डिफ्युजन. आपण घराच्या एका कोपऱ्यात देवघरात उदबत्ती लावतो आणि घरामध्ये पूर्ण वास पसरतो, दॅट इज ऑल्सो अ डिफ्युजन. द मुवमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन, जिथं जास्त आहे तिकडून कमीकडे वहन होणं मॉलिक्युल्सचं, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ डिफ्युजन. झाडांच्या रूटच्या बाजूला पाणी जास्त आहे, ते झाडांमध्ये गरज आहे पाण्याची, जिथं खूप आहे तिथून नसलं तिकडे वाहणं, त्याला आपण डिफ्युजन म्हणू. हायर पॉईंटकडून कॉन्सन्ट्रेशनकडून लोअर कॉन्सन्ट्रेशनला मूव्ह होणं, दॅट इज डिफ्युजन. And osmosis, it is the movement of a particle from a lower concentration to higher concentration. एकदा का पाणी झाडामध्ये डिफ्युजननी आलं, त्यानंतर मग ते ऑस्मॉसिसनी मूव्ह होतं. जसं आपण दोन प्रकार बघू ऑस्मॉसिसचे, एंडो अँड एक्झो ऑस्मॉसिस. लोअर कॉन्सन्ट्रेशनकडून हायर कॉन्सन्ट्रेशनला मूव्ह होणं. झाडांच्या सेल्समध्ये पाणी लोअर कॉन्सन्ट्रेशन, त्याच्या एखादी झाडाची सेल्स, आपण म्हणू पोटॅटोचा एक तुकडा आपण एखाद्या बशीमध्ये ठेवला आणि बाजूला आपण खूप साखर टाकली, त्या प्रमाणात सेलमध्ये कमी साखर असते, त्यामुळं तिथून मॉलिक्युल बाहेर मूव्ह होतात, दॅट इज कॉल्ड ॲज एक्झो ऑस्मॉसिस. त्यामुळे सेल फ्लॅसिड होते, चिमते. आणि जर झाडाच्या सेल्सच्या प्रमाणात आपण जर नुसतं पाण्यात ते पोटॅटो ठेवला तर पाणी बाहेरून आत मूव्ह होतं, त्याला आपण म्हणू एंडो ऑस्मॉसिस. इन प्लांट्स the respiration takes place by diffusion and osmosis. That two process we will discuss in the next video in detail. That today we will see the definition of the respiration, the net equation of respiration, respiratory surfaces and the features or the characteristic of respiratory surfaces and respiratory exchange in plants. Students, please revise this definition and the points of a respiratory exchange in the plants with the PDF of your 12th class new syllabus book. Then, thank you for today's video. Dad, please like and share my videos and subscribe for my YouTube channel.